परम सत्कारयोग सन्मानयोग जुग जुग अटल सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ मिठी गोदी का श्रृंगार गुरु रूप खालसा जी साध संगत बड़ भागे हैं जो सवेर ते दोपहर वेले दे दीवाना च पहुँच के हाजरियां भर रहे हैं। हर जस सुन के तन मन तन जीवन नूं सफल बना रहे हैं। बड़ भागे हैं। बिन भागा सतसंग ना लभै बिन संगत मैल परीजै जी। आओ सत संगत जी हाजरी भावें लगी हुई आ, प्रवान है किरा फिर लग जावे बुलाइए फतेह। कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं जान के हाजर ते नाजर रंग संग झुकाओ सीस, प्यार सहित बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज संगरांद का भी दिहाड़ा है। ਇਹਦਾ कोई बहुता बड़ा मतलब तो है नहीं, माफ करना। पिछले महीने चो निकल के या राशि चो निकल के सूरज अगली राशि चले जाता है, साडा देसी महीना शुरू होता है। गुरु के सिख लई सारे दिन इक्को ਜਿਹੇ ने। सोमवार तो लैके ऐतवार तक 12 महीने ਅਤੇ साल, हर एक पल घड़ियां, कोई विचारन वाली गल नहीं। उन्होंने लिए संगरांद जरूर है ਜਿਹੜੇ महीने च ਇੱਕੋ ਵਾਰ आना लोचते हैं कि अज संगरांद आ बई जरूर जाना, बड़ा खास दिन है। इदां दी कोई गल नहीं। आप जी तो रोज़ आउंदे हो, रोज़ ही साडे लिए तो संगरांद है, सदा दिवाली साध दी। साध संगत जी वैसे सिख नवां साल चढ़े, नवां महीना चढ़े, नवां हफ्ता चढ़े, नवीं सज्जरी सवेर चढ़े, अरदास करदा अपने प्रीतम के चरणों के विच, विरथी कदे ना हो गई जान की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। आपां सतगुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुन्ने आ, हाजरियां लवाउने आ। ते सानू ये भी आ ना सोहला साहब रोजाना पढ़न का मतलब यह है कि अज तक या दिन में जिहड़ियां कीतियां गलतियां ने वो माफ़ी मंगी जाती आ। मत जप है, पता अगला साह आना कि नहीं आना किसी नूं नहीं पता। इसलिए वो किसी फकीर नूं पुछया सी ना, जिंदगी का सब तो वधिया दिन किहड़ा? वो कहंदा मौत तो एक दिन पहला। कहंदा मौत तो एक दिन पहला किवें पता लगू? कहंदा बस फिर हरेक दिन मौत वाला ही समझो। की पता साध संगत जी। आओ सत्कारयोग कथावाचक साहिबान जी उन्हां दा धन्नवाद करते हैं, जिन्हां ने लगभग अद्धा घंटा बराबर ਦੀਆਂ संगतां नूं कथा द्वारा अज का जो हुक्मनामा सानू की कहता है। बाणी तो 1430 अंगां दी कितों पढ़ लो, ज्ञान दियां चपेड़ा मार दी है, ज्ञान दियां चपेड़ा मार दी है। ते गुरु मेरा है कैसा मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मेरा। गुरु तो डरन की लोड़ नहीं। गुरु किहड़ा घूरा मारदा है, गुरु किहड़ा झिड़कदा है। जिन्ना गुरु महाराज जी दे नेड़े होई जावांगे, जिन्ना बाणी नूं डीपली नाल पढ़ी जावांगे, सत संगत जी सबर संतोख हर एक तरह की जो भी चंगियाई है साडे विच आई जाती है, आई जाती है। पहला भी कई बार बेनती कर चुके हैं भी बहुते शब्द इदां दे ने साडी समझ नहीं पैंदे, पर उन्हां दा मतलब ये नहीं कि सानू उहदा कोई लाहा नहीं, लाभ नहीं। सतवें पातशाह महाराज जी ने अपने जीवन च समझाया सी, सिखां ने पुछया सी महाराज ऐसे शब्दां दा भी कोई लाहा है? सतगुरु महाराज जी ने फिर वो जिहड़े भांडे दे विच कोई सुआणी मक्खण ते घिओ पाया करदी सी, वो टुट गया। टुटण तो बाद भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिकनाई रही। महाराज जी ने समझाया फिर कि भाई ज्यों ठीकरी में चिकनता रही, त्यों बाणी के गुण घट हो रहे। अब भांडा टुट गए, ठीकरा ठीकरा हो गया, ठीकरियां बन गईयां, अजे भी थंधियाई मौजूद आ। इवें बाणी का असर साडे हिरदे ते मनां दे उत्ते रहिंदा है। रब ना करे कोई प्रॉब्लम कोई समस्या पैंदी आ, बाणी आप साडे अंग संग होके साडी सहायता करदी है। आओ सत संगत जी असीं अज विवाह की गल करनी आ। असीं भावें समय ते पहुंचे हाँ, लगदा कि भाई साहब ने भी विच किते किते टच आ वो ब्याह दा दित्ता है, ते असीं भी ब्याह की गल करनी है। विवाह कहंदे किहनूं ने? पहलां भी आपां ने ब्याहे ते सानूं हुक्म भी होया एक दो सत्कारयोग भरावां वल्लों कि कलगीधर पातशाह महाराज जी का भी ब्याह जरूर आखिओ। दो गीत कवितावां उन्हां दे ब्याह दे नाल संबंधित कहणीਆਂ ने। फारसी भाषा का शब्द है। ब्याह का मतलब एक दूसरे नूं प्राप्त करना, वो भी कानूनन तौर पर। नहीं तो लोग गल्लां करते हैं भी आ जोड़ी किद्दां घुमदी आ। ये एक तरह का लाइसेंस मिल जाता है। नाले जहान नूं हसदा बसदा रखण दा, अगांह तोरन दा हीला वसीला ही एक ब्याह है। और सिख दा ब्याह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह भी नाल वड्डी गल है, क्योंकि पुरातन ग्रंथां दे विच 8 तरह के ब्याह लिखे ने, और सिख दा ब्याह 8 विच नहीं आउंदा। बिल्कुल निराला है, न्यारा है। जिहड़ा हाजर नाजर सतगुरु महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच 4 प्रकर्मां दे द्वारा
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਤਲਾਕ ਸ਼ਬਦ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਗੜੇ ਬਖੇੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੀਮੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਛੱਡ ਛਡਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਛਡਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਏ। ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਣਦੀ ਏ। ਉਹ 8 ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੋਂ ਚੁਬੱਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾਸ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਪੋਠੋਵਾਲ, ਰਿਆਲਕੀ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੀਰਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੀਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰ ਜਸ ਸੁਭਿਖੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਏ। ਹਰ ਜਸ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੰਨਿਆ ਏ, ਜੀਤੋ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕੀ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਲਓ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵਰਤੋ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਹ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੋਂ। ਇਸਤਰੀ ਬਿਨਾ ਇਸਤਰੀ ਜਹਾਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਜਹਾਨ ਕੰਡਮ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਲਾਹਿਆ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਭਿਖੀਆ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ਪੂਤ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸੂ ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਨੈਣ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਐਉਂ ਸੋਭਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਭੀਖੀਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲਓ ਹਰ ਜਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ।
मुड़े आया, महाराज जी के दर्शन किए। जदों गोविंद राय वाल तकिया, मन विच फुरना बनिया कि जे मेरी बच्ची जीतो का रिश्ता विवाह बालक गोविंद राय नाल हो जाए तो बड़ी चंगी गल है, बड़ी वधिया गल है। ते हुण साध संगत जी गल करनी सी, गल किहदे नाल करे, क्योंकि महाराज जी का रुतबा बहुत वड्डा है। वो गुरु साहिबान ने ते ये सिख है, श्रद्धालु है, दर्शन करने वास्ते आया, सीधी गल हो नहीं सकती, इस करके विच विचोला पाया जाता है। फिर उन्हें अपनी घरवाली नाल सलाह की बालक गोविंद राय के मुताबिक कि जे अपनी लड़की का रिश्ता बालक नाल हो जाता है, उन्हें तो हंगारा भरना ही सी। साध संगत जी फिर आखिरकार उन्होंने माता नानकी जी दे नाल गल की, नौवें पातशाह महाराज जी दे माता जी दे नाल गल की कि माता जी मेरा नाम हरजस है, दास लाहौर तो आया, आ मेरी बच्ची है जीतो, ते मैं एक बेनती अर्ज करनी चाहना। माता जी कहने लगे कहो पुत्र की कहना चाहते हो। काफी विरध होए हुए सन माता नानकी जी, पुत्र कहो की कहना चाहते हो। माता जी मैं चाहना कि भावें मैं हाँ गरीबड़ा कि मेरी बच्ची का रिश्ता जे आप जी के पुत्रे बालक गोविंद राय नाल हो जाता है ते बड़ी खुशी की गल होगी, बाकी आप जी नूं जिस तरह चंगा लगे। माता नानकी जी ने निगाह भर के निक्की जी जीतो वाल तकिया। इतिहास कहता कि निगाह निगाह दे विच उन्होंने जोड़ी खड़ी तक ली, पूरा हान प्रमाण लग्या ते हरजस नूं कह दिता कोई नहीं पुत्र, जे तेरी ये मन की इच्छा है तो अज असीं अपने सपुत्र दे नाल गल करांगे, मतलब नौवें पातशाह दे नाल अपने पुत्र दे नाल गल करांगे, तुसीं कल तक उडीक करो ते कल नूं तुहानूं इस गल दा असीं उत्तर देंगे। हरजस सीस नवा के चला गया। नौवें पातशाह महाराज जी रोजना मरा दे मतलब रोजाना दे जिन्ने भी कारज हुंदे सन ना संपूर्ण करके गुरियाई वाले जदों उन्होंने रात नूं आराम विश्राम वास्ते जाना, सौण वास्ते, महाराज जी का पक्का नितनेम सी कि माता नानकी जी दे चरनी हथ ला के अपने कमरे जाया करते सन। अज तां नहीं इंज हुंदा, नहीं, महाराज जी का पक्का नेम सी कि माता जी दे चरनी हथ लाउणा है, गल्लां बातां करनियां ने, आशीर्वादां लैणियां ने, फिर जाना है। अज भी गए ने, नाल माता गुजरी जी भी हुंदे सन, गए ने, जाके चरनी सीस नवाया ते माता जी ने आख्या पुत्र बैठो, बैठ गए, गलबात छेड़ी। आखे तुहाडा कोई श्रद्धालु अज लाहौर तो आया, हरजस उहदा नाम है, वो नाल उहदी पत्नी ते बच्ची भी आ, उन्हें अपनी बच्ची दे रिश्ते बाबत गल कीती आ, मेरे पुत्रे तुहाडे पुत्र गोविंद राय दे बारे, ते पुत्र मेरे वालों तो हाँ है, उम्र नेड़े लगी हुई है, मैं भी चाहनी आ कि मैं भी अपने पुत्रे दा विवाह अखां दे नाल देख जावां, अगे तुहाडी जिवें मर्जी, मेरे वालों तो हाँ समझनी, आ तुहाडी सपत्नी खड़ी आ मेरी नूंह कोल गुजरी, बाकी गल इन्हां नाल कर लो ते मैनूं दस दिओ जिद्दां तुहानूं सही लगे। गुजरी जी ने भी उस वेले कह दिता ते माता जी ने भी कह दिता सी घर विच पहली लक्ष्मी ने, पहली कन्या ने आउणा, जवाब नहीं देना चाहिए, रिश्ता लै लेना चाहिए। ते किहड़ी मां जवाब दिंदी आ, माता गुजर कौर जी ने भी कह दिता कि माता जी तुहाडी राय नाले मेरी आ, बाकी स्वामी जी नूं पुछ लो, महाराज नूं पुछ लो। ते महाराज दी भी राय अपनी सुपत्नी ते माता जी दे नाले सी, मतलब रात नूं हाँ हो गई आ कि रिश्ता लै लेना चाहिए है। अगले सवेर हरजस भीखीए नूं खबर भेजी गई है कि तुहाडा रिश्ता गुरु परिवार वालों मंजूर कर लिया गया, तैयारी करो, शगन पाया जाना है। शगन की तरीक मिथ लई गई है, दीवान सजिया गया है, हरजस होया है, जिथे कलगीधर पातशाह अते माता जीतो जी नूं भरे हुए दीवान दे विच 1 रुपया ते शुआरा शगन दा पा दिता गया। सच्चे पातशाह महाराज जी की संगाई हो गई। हुण इतिहास कहंदा 2 महीने का अज तो समा मिथ्या गया विवाह दे लई। 2 महीने कोई बहुते नहीं हुंदे, 2 महीने का समा मिथ्या गया। हुण हरजस भीखिया भावें कहंदा महाराज मैं गरीबना, पर सी वो बड़ा धनाड़ पुरुष, उन्हें बेनती की सच्चे पातशाह मेरी बच्ची जीतो दा मैं बड़े शान दे नाल ब्याह करना है, ते आप कृपा करनी, मैं लाहौर निवासी हाँ, जंज लैके लाहौर आउणा, ते महाराज नाले मेरे होर आसे पासे दे आंढी गवांढी सज्जन मित्र हीले वशीले दे नाल आप जी दे दर्शन कर लैणगे। पर सच्चे पातशाह महाराज जी ने आले दुआले वल निगाह मारदिया होया हरजस नूं आखिया कि भाई नहीं, लाहौर आउणा साडा मुश्किल है, जन लैके
ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰੇ ਹੋਰ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਵਪਾਰੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਦੇਖਿਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਜਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰਦੇ ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਸਨ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਜੀ ਦੇ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਸ਼ੰਗੋਸ਼ਾ, ਬਾਕੀ ਜੀਤਮਲ, ਅਮੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਤਮਲ ਤੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਸੰਗੋਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੰਬੂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਹਟੇ ਜਿੰਨਾ ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਓ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਨਾੜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ, ਸੰਤੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਲਏ ਲਾ ਪਾਈ। ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਿਆਏ ਗਏ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਭਾਈ। ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਤ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ। ਹਰ ਜਸਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਪੰਧ ਮਕਾਏ ਕੇ ਆ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨੂੰ ਗਦ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ, ਦਿੱਤਾ ਸੁਰਗਾਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਭਾਈ। 2 ਕਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੰਬੂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਰ ਜਸ ਭੀਖੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਥਾਂ ਉਠਾਂ ਬੱਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 15 ਜੇਠ 1730 ਵਿਕਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤਵਾਰੀਖ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਜੇਠ 1730 ਵਿਕਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਸੀ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਏ।
ਜਨ ਚੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਈ ਜਨ ਚੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ। ਪਰੀਆਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦਿਉਦਿਆਂ ਫੁੱਲ ਵਰਖਾ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਗੁੰਦ ਗੁੰਦ ਕੇ ਮਾਲਣਾ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਲਿਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਹਿ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਖੈਰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਲਿਆਈਆਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਭਾਗਾਂ ਬਾਲੜਾ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਈ। ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਾਈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਭਾਈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਭਾਈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਆਲਮਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀ ਬਾਲੜੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਭਿੱਖੀਏ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਰੀਤ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਏ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਰਵੈਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰਵੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੌੜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਸ਼ਮਾ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਹਰਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਹਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਿੰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਓ ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਲੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਰਾਗੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਣੋ। ਆਜਾ ਵਾਲਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ
नाल होया दशमेश दा विआह, चावां नाल होया गुरु साहिब दा विआह। कलगीधर पातशाह महाराज जी दा 15 जेठ 1730 बिक्रमी नूं गुरु की लाहौर दे विच विआह नौवें पातशाह महाराज जी ने कीता ते डोला घरे आ जांदा है। फिर माता जीत कौर जी दा अगलेरा जीवन शुरू हुंदा है ते जिन्हां दे उधर तो 3 सपुत्र पैदा हुंदे ने, बाबा जुझार सिंह जी, जोरावर सिंह ते फतेह सिंह जी। ते सत संगत जी, साहिबजादा अजीत सिंह माता सुंदर कौर जी की कुखों पहला भी बेनती की सी कि यह सबजैक्ट अजे वखरा है। वैसे 1701 दे विच माता जीत कौर जी का इतिहासकारां ने लिखिया कि देहांत हो जाता, जिन्हां दा देरा आनंदपुर साहिब के लागे आगंमपुरे विखे बनया होया है। माता सुंदर कौर जी का वो 8वें पातशाह महाराज जी के जीवन के विच जो प्रसंग चलिया उहदे विच आप जी ने सुनिया। माता सुंदर कौर ते साहिब कौर जिथे उन्हां दा दिल्ली दे विच संस्कार किया जाता है। इस तरीके नाल सच्चे पातशाह महाराज जी का विवाह हुंदा है। माता जीत कौर जी की कुख तो 3 साहिबजादे पैदा होए। ते साध संगत जी, विवाह मंगना किसी एक का भी देखने को नहीं मिलिया। किवें महाराज जी के जीवन दे विच किद्दां किद्दां दा मोड़ा आउंदा जांदा है, अगली गाथा ही प्रारंभ करनी है। किवें ठंडे बुरज दे विच जदों साहिबजादे अखीरली पेशी नूं तुरदे ने, उदों माता जीत कौर याद आ जांदे ने कि नूं राणीए आ जा, देख ला आ तेरे बच्चे मौत दे खारे चढ़न वास्ते चले ने, छेती होई गाथा साहिबजादियां दी लैके हाजिर होवेगा। बड़ा सौखा ते सखाला विआह बना दिता सतगुरु साहिबाना ने। तीसरे पातशाह दा सिख होया भाई हिंदाल, ਉਹਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕਾ ਚਾਈ ਆਉਂਦਾ, 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਵਵਿਆਹਤੀ ਬੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਹ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਨਿਆ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਲੈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੈਵ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਮ, ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਬੈਲ ਬਲਦ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੰਧਰਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੰਧਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਵਿਆਹ, ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਾਚ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੰਨਿਆ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜਾਪਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਨਿਆ ਵਿਆਹੁਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੁਤਵੰਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਜਾਪਤਿਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ 8 ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਨਿਰਾਲਾ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ